अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे एक सवाल आया मन में और जिक्र करा उस सवाल को। वो है, अब क्या करेगा नरेंद्र मोदी। अभी डॉक्टर यूनुस साहब के साथ तो उनका मुलाकात हो गया, बातचीत भी हो गया। तकरीबन 40 से 45 मिनट इन लोगों ने एकांत बात किया। अभी क्या करना है नरेंद्र मोदी, उनका व्हाट ही हैव टू डू, কি করার আছে নরেন্দ্র মোদির। আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি আশা করি আপনারা বুঝছেন জিনিসটা। আমি যেটা বুঝাতে চেয়েছি আমি সেটা হচ্ছে এখন नरेंद्र मोदी की करा उचित, क्या करना क्या है, उनका काम क्या है। अभी बातचीत तो हो गया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ और डिमांड भी दिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से। पहले जो डिमांड दिया वही है शेख हसीना को लौटाने के लिए। बोला अभी वो 1,500 इंसान को कत्ल किया, हुक्म दिया, हुक्मदाता वाला। उनका हुक्म से 1,500 इंसान मर चुका। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा फ़ीसद है, 90% है यहाँ, 90% है यहाँ स्टूडेंट छात्र और बाकी 10% है जनता और अतफाल बच्चा भी है यहाँ। 200 तकरीबन करीब 200 के नज़दीक बच्चा को भी मार डाला शेख हसीना। अभी क्या करेगा नरेंद्र मोदी। मीटिंग के बाद में अभी जो अलायंस हुआ, जो 7 मुल्क का जो मीटिंग हुआ, उसका अभी 2 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। तो ये नरेंद्र मोदी को सामने अगर बांग्लादेश में भी आने होगा, अगर उन कुर्सी पे रहने से बांग्लादेश में भी उनको आने होगा। क्यों, ये अलायंस का मीटिंग बांग्लादेश में भी हो सकता है। अगला मीटिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है, मुमकिन है ज़्यादा बांग्लादेश में होने के लिए। तो अभी नरेंद्र मोदी क्या डिसीजन लेगा, नरेंद्र मोदी कैसा लेगा डिसीजन, क्या लेगा, यह पूरा नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता, क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा। क्या नरेंद्र मोदी क्या उसका दिमाग में क्या है, सब कुछ निर्भर करता, डिपेंड करता नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने क्या फैसला किया, थोड़ा भी हिंस दिया हमारा जो विदेश जो सचिव है, मुखपात्र तौहीद हुसैन साहब ना राष्ट्र उपदेष्टा, थोड़ा हिंस दिया जो भारत अभी पहले जो जगह पे वो जगह से थोड़ा हिला, हट गया थोड़ा। बांग्लादेश के साथ एक बाई लिटरल एक रिलेशन रखने चाहता। क्यों, भारत देख रहा अभी बांग्लादेश के साथ यूनुस साहब के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहने से इसका बुरा अंजाम क्या होता भारत को। ये भारत अभी भारत जान चुका, मोदी जान चुका। मोदी को पहले एहसास नहीं था, वैल्यू नहीं था, कीमत नहीं था, भाव नहीं था, कितना भाव है ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का पूरा दुनिया का ऊपर। अभी शायद समझदार चाइना का ये कब उसका सोच का बदल कब से हुआ, जब चाइना में विजिट किया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब। चाइना जो इतना रेस्पेक्ट दिया डॉक्टर यूनुस साहब का, वो देख के हिल गया नरेंद्र मोदी और भारतीय जो सरकार है। প্রথমে বুঝতে পারে না নরেন্দ্র মোদি, মনে হয় এখন কিছুটা বুঝতে পেরেছে। এখন কি করবে, কি সিদ্ধান্ত নেবে শেখ হাসিনার ব্যাপারে। সীমান্ত হত্যার ব্যাপারেও ইয়ে করেছিল, আপত্তি জানিয়েছেন। এভাবে হত্যাকাণ্ড না করার জন্য বলেছে ডক্টর ইউনুস সাহেব। তারপর তিস্তা পানি চুক্তির ব্যাপারে ওই যে আরেকটা নদীর চুক্তির ডেটটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে, সেটা চুক্তি নবায়ন করার জন্য তাগিদ দিয়েছে এবং তিস্তা পানির ব্যাপারও জানিয়েছে। আমরা ভারতের আমাদের শুষ্ক মৌসুমে ভারত পানি ছাড়ে না, আমাদের
বর্ষা মৌসুমে ভারত পানে ছেড়ে আমাদেরকে বন্যায় প্লাবিত করে ফেলে, এটার নজির গত সেপ্টেম্বরে আমরা পেয়েছি। ডক্টর ইউনূস সাহেব ক্ষমতা নেওয়ার পরে পুরা ফেনী, কুমিল্লা এগুলি ডুবিয়ে দিয়েছে পানি ছেড়ে। এগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা আছে ভারত আমাদের সাথে কি করতে পারে। আমি আগে বলেছি ভারত আমাদের কোনো কালে বন্ধু ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতে হবে না। কিন্তু তাই বলে আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তো আমরা শত্রুতা বজায় রাখতে পারি না। ভারতকে আমাদেরও প্রয়োজন। ভারত আমাদেরকে যেমন ভারত সেভেন সিস্টার নিরাপত্তার জন্য যেমন বাংলাদেশকে প্রয়োজন, তেমন আমাদেরও প্রয়োজন ভারতকে। ভারতের সাথে ডক্টর ইউনূস সাহেব ব্যবসা বাণিজ্য এগুলি করতে চান। উনি তো খারাপ কিছু বলেন সেভেন সিস্টার নিয়ে। এত ক্ষুদ্র, এত ভয়াত্ম, এত প্রতিক্রিয়া জানার দরকার ছিল ভারতের। উনি বলেছে ব্যবসা বাণিজ্য এখান থেকে মাল আমাদের করিডোর হয়ে যাবে, সেভেন সিস্টার মাল তারা এক্সপোর্ট করবে, আমাদেরকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে, মংলা বন্দর দিয়ে চলে যাবে বিদেশ থেকে মাল আসবে। এই তিনটা বন্দর দিয়ে মাল এসে বাংলাদেশ করিডোর হয়ে সেভেন সিস্টারে ঢুকবে। এটা তো খারাপ কিছু না, এটা একটা ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলেছে। এখন শেখ হাসিনাকে কি আদৌ ফেরত দিবেন নরেন্দ্র মোদী? আমার যেটা মনে হচ্ছে এখন ফেরত না দিয়ে আর কিছু তেমন করার উপায় নেই নরেন্দ্র মোদীর হাতে। আর নরেন্দ্র মোদীকে একা আমরা দোষ দিব না। নরেন্দ্র মোদী যখন শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে তখন একটা মিটিং ডেকেছিল সর্বদলীয়, এখানে কংগ্রেসও মোদীর সাথে একমত হয়েছে শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। এই কংগ্রেস একটা কথায় আজ পর্যন্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলে নেই। এতগুলো মানুষ হত্যা করেছে, নরেন্দ্র মোদী যেমন দায়ী এই হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে, এগুলো সহায়তা করেছে, কংগ্রেসও দায়ী। কংগ্রেস এগুলোর বিরোধিতা করেন, এই ফ্যাসিস্টকে থাকার জন্য সহায়তা করেছে পরোক্ষভাবে। মোদী প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছে, আর রাহুল গান্ধীরা এটা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। আজকে যদি আন্তর্জাতিক আদালতে একটা মামলা হয়ে যায় নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, এই যে বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে সাহায্য করেছে, যার কারণে সে 1,500 শুধু মানুষ মেরেছে শুধু গত 2024 সালের জুলাই আগস্টে। তার পূর্বে হেফাজত ইসলামের আন্দোলনটা মানুষ হত্যা করে, প্রচুর মানুষ হত্যা করে দমিয়েছে। এর পূর্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, 56 জন আর্মি অফিসার রয়ের সাথে মিলে শেখ হাসিনা আর্মি অফিসার হত্যা করেছে। এগুলি কিছুই বাদ যাবে না। এখানে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা একটা আছে যেটা দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছে, আমাকে সৃষ্টি করেছে, আপনাকে সৃষ্টি উপরওয়ালা एक है जो पूरा दुनिया को, पूरा ये जहान को बनवाया, हमको बनवाया, आपको भी बनवाया। वो नहीं छोड़ेगा, वो छाड़ता लेकिन छोड़ नहीं देता, एकदम नहीं छोड़ता, बाद में पकड़ लेता उन लोगों ने उन्हें, ये আল্লাহ। তো এখন ভারত আমাদেরকে যদি শেখ হাসিনাকে যেহেতু সরাসরি চেয়েছে, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম বলিষ্ঠ নেতা আমরা পাই নাই। আমরা এর পূর্বে কিছুটা পেয়েছিলাম জিয়া রহমান সাহেবকে, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এই 53 বছরের ইতিহাসে এমন একজন নেতা আমরা পেয়েছি যে সরাসরি ভারতকে চোখ তুলে কথা বলে, ভারতের টিকপটে তোমরা একটা গুলি দিলে আমরা 2টা গুলি দিব, তোমরা বুঝো কী করবে না করবে। এটা শেখ হাসিনার রিজিম না, শেখ হাসিনা যেভাবে চালিয়েছিল তোমরা চলেছো, এখন সেই রিজিমটা নাই। সুতরাং যেভাবে তোমরা চালাবে ওইভাবে চলবে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ইজ নাও আউট অফ কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া। ইট উইল নেভার কাম এগেনস্ট, ইট উইল নেভার কাম inside the grip of India again further. No, never, ever. তো শেখ হাসিনাকে যদি ফেরত দেয় তাহলে ভালো। ভারতের সাথে আমাদের তিক্ততার সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হয়ে গেছে শেখ হাসিনা, প্রথম যেটা আমি মনে করি। শেখ হাসিনাকে যদি আমাদের কাছে ফেরত দেয় ভারত, এটা একটা ভালো একটা উদ্যোগ। আর যদি ফেরত না দেয় তাহলে আমাদের দুদকের চেষ্টা করছে এটা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে এই জিনিসটা নিয়ে আসে। এগুলো নরেন্দ্র মোদীর জন্য ভালো হবে না, ওনার জন্য খারাপ ফল বয়ে আনবে। এমনি শুনছি অগাস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে নরেন্দ্র মোদী নাকি পুরোপুরি রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করে চলে যাবেন। সেটা হলে ভালো একজন লোক আসুক, যে কারণ নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপির লোক। একজন ভালো লোক আসে, সে আমাদেরকে বুঝবে, বাঙালিদেরকে অযথা দোষ দিবে না, দোষ চাপাবে না, সে বুঝবে। ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।